मु जड़े आदिवासी झील तो आम ठार जो मैंने बड़ कास्ट अच्छा माने जड़े माटी माने पानी धरिकी जाऊे कुंभर मुझे क्रॉस करी जाइली तो से मत देखी कहले अच्छे कहीकि माने से पानीटा को पूरा ढाली देकी पुणी थरे गले पानी हाथ बाजिनी मु खाली क्रॉस करी जाइली बट तांके मते जब देखिले तो से समय मुझे हुए तो 8th कि 6th थी बट एबे भी मन रे अच्छी बहुत कष्ट जोटा कि बहुत धन्यवाद हो परस केत अनुग्रह कले नूतन वर्ष में आउ गोटे भिड प्रस्तुत कर उपस्थापन करने सुजोग देते से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मुझे समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आम शास्त्र पाठ पढ़ा दिशाय 43 अध्याय 18 एवं 19 पद तुम्हें माने आद्य विषय सब स्मरण कर नहीं कि अबा पुरातन विषय सब विवेचना कर नहीं देख आम्बे एक नूतन कार्य करिबा ताहा एबे अंकुरित हेबो तुमे माने कि ताहा जानिबो नाही आहुरी आम्बे प्रांतर मध्य पथ ओ मरुभूमि रे नद नदी करिबा प्रभु ए पठित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु एठी जिसाय भविष्य वक्ता कहउछन कोन जे तुमे आद्य विषय स्मरण कर नाही एवं पुरातन विषय विवेचना कर नाही जे आद्य विषय स्मरण कर नाही किंतु बेले बेले एमती आद्य विषय मन को आसे जहाँकि निज जीवन में घटी विषय आउ जो जीवन में घटी विषय बेले बेले सेटा आम कौन पथदर्शक होता है आमको आगू नापी आम झीर बा भौणीर मुखर आम शुणा जे से कौन कहते तापर मु आपण मान सम्मुख आज ये भिडियोर सारमर्म मु कहबी जे से एबे पर्यंत जानी ना जे कहीं से माँ पानी फिंगिला ए झील जानी जे कहीं से माँ पानी फिंगिला एबे पर्यंत जानी जे मोर कौन दुर्बलता हेतु बा मोर कहीं मोर को जिनस देखला जे छे बोलिकी पानी तले ढाली काउथर नुआ पानी आनीगला आम ताको मुखर शुणा तापर मु तार क्लीयर कहबी रास्ता रे जाउथिले माने मु जने आदिवासी झील तो मो ठारू माने आम ठारू जो माने बड़ कास्ट अच्छा माने टॉप लेवल थांती जड़े माटी माने पानी धरिकी जाऊे कुंभर मुझे क्रॉस करी जाइली तो से मत देखी कहले अच्छे कहीकि माने से पानीटा को पूरा ढाली देकी पुणी थरे गले पानी हाथ बाजिनी मु खाली क्रॉस करी जाइली बट तांके मते जब देखिले तो से समय मुझे हुए तो 8th कि 6th थी बट एबे भी मन रे अच्छी बहुत कष्ट जोटा कि बहुत हर्ट होइतिला शुनिलु जे मु से क्रॉस करिक जिबारु से माँ पानी फिंगिला मार पानी ढालिला से आज पर्यंत से जानी पारनी जे मोर कहीं मोर कौन माने मु तो झील अरे मुझे गली बोलिकी झील झीर जीवार देखिकी फिंगिला से माँ फिंगिला किंतु कहीं फिंगिला से आज पर्यंत जानीपारी ना मु छोट थी सेते बेलू मो मामू गाँव को जाऊली जिते जाऊली से गोटे से गाँ का ना ए चेंज कराई विष्मगिरी बोल रखाई किंतु से गाँव ना थिला डंडराड़ा पांगा आठ गोटे शंख अच्छी से आग काल काठ शंख जाक था भांगिला एबे माने ब्रिज कराला ब्रिज कलापर से गाँव लोक मैंने पानी पीबार छुआ छुआ से उपरे नहीं गोटे से पत्थर जाक अच्छी पत्थर साइड रे पानी पड़ुची आउ से पत्थर एक कोण रे गोटे पत्थर गोटे चुआ बनाई से चुआर से माने पानी पियंती मारे ना माने साई बनाई सेटा डंडराड़ा पांगा एबे ताको विष्मगिरी को आउजे आ विष्मगिरी जेतबेले जाउछि से सेटू माने पूरा संकटू टिके एमती उठिबा को पड़ियो आ सेते बेलकू किरण सेपट बाजुची मते से माँ काटे कहले बाबू सियाड़ सियाड़ मुझे सियाड़ सियाड़ बोल कहे मु धाइली जिते ऊपर को गली ऊपर मोर किरण
ମାନେ ଛାଇ ଯାଇକି ସେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଛାଇ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଝୁଲା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୋର ଛାଇ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ସେ ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଢାଳିଲା, ତାପରେ ପାଣି ଆଣିଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଝିଅ ଜାଣିନି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୋର ମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଛେ କହିକି ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲା। ଏମିତିକି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଛାଇ ବାଜିଲେ ବି ସେ ପାଣି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କିଣିବେ ଏବଂ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବିକିବେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମାନେ ଆଶ୍ରୟରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁରୁଣା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପୁରାତନ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକକୁ, ସେଇଟା ଶୁଣିକି ମୋତେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ପାଣି ମୋତେ ଦେଖି ମୋତେ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ପାଣି। ଆଜି এই ପ୍ରକାର ମାନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ମୁଁ ଥରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ବୋଲିକି। ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁଡେଗା ସେଇଟା ହାଟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ଫେରୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ରାଶିପତ୍ରାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଖଟରେ ବସେଇକି ତା ପାଇଁ ଚା କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ଘର ଖାଲି କର। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ତୁମେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଜାତି ଲୋକ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆହେଇଥିଲା, ତୁମେ ଖାଲି କର। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତାପରେ ମୋତେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଆଉ କୁହ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ଜଣକୁ ହଠାତ୍ ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ରକ୍ତ ମିଶିଲା ନାହିଁ, ମୋର ରକ୍ତ ମିଶିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଇ ମନେକର ଭଲ, ମନେକର ଏଇ ଭାଇ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବଂଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶିଲା ନାହିଁ, ମୋର ରକ୍ତ ନେଇକି ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ସେ ଭଲ ହେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଆସିବି ତୁମ ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି, ସେ ମୋତେ ଚା ପାଣି ଦେବ କି ନାହିଁ? ଭଲ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ରାଶିପତ୍ରାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସବୁଡେଗାରୁ ପାଖରେ, ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ 1993 ମସିହାରେ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି କେତେ ଦିନ ହେଲା? ମାତ୍ର ମୋର ଆସିକି 15 ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଛୋଟ ଜାତି କି ବଡ଼ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଣିକି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଆଣିଲି ଆଉ ଚା ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆସିଲାଟା ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନା ବୋଲି କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଲିପାପୋଛା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ମାଆକୁ ପଇସା ଦେଲି, ସେ ଘରକୁ ଆମର ମାନେ ସେ ଗୋବର ଲିପୁଥିଲେ, ଲିପାଲିପି କରିଦେଲେ।
ଏମିତି ଭାବରେ ଏହି ସମାଜରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଜାତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇନିସିଆଲ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭେଦ ଭାବଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେଠି କୁଚିନ୍ତା ବା କୁଭାବନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମ ଲୋକ ବି କଥାର ଅଛି, ଛୋଟ ଲୋକକୁ ବଡ଼ପଣ କିମ୍ପା ଦେଲ ହେ ନାରାୟଣ। ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ବି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବଂଶ, ନିଜ ଜ୍ଞାତି, ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ଜାତି ଦେଖନ୍ତି ନା। ଆମର ଏମିତିକି ଜଣେ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ, ସେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ହେଲା ପରେ କରଣ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ବଡ଼। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି, କେତେ ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଯିବାର ଅଛି। ପଛକୁ ଆଗକୁ ଭାବିକି ଯଦି ମଣିଷ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେହେତୁ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ହେଉଛି ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଜିଠାରୁ ଆଗକୁ 364 ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେ 364 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ନରଦେହେ ନାରାୟଣ, ଈଶ୍ୱର ସାଦୃଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବଳିଦାନକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାର ମନୋଭାବ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଭଲରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆଜିର ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରଶୁରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।